नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आल्फा विद्या संकुल ऑनलाइन एज्युकेशन में फरी एक बार आपनु स्वागत है। हवे आपणे कंईक धोरण 9 में कंईक थोड़ी घणी बेसिक बात करी, सरवाळा नियमों, बादबाकी नियमों। हवे जे आपणे बात करवानी छे ई वातमां तो के ई ज नियमोमां आगळ अने फटाफट जोई ले, जेथी करीने आपणे एक महत्वनो टॉपिक छे घात अने घातांकना नियम के जे सादुरूप माटे खूब अगत्यना छे। अने जे बाकीना जे नियमों रहेशे એ નિયમો એવું વિચારવું છે કે જે દાખલાઓ આવશે એમાં આપણે ડીપલી કે જ્યારે જેની જરૂર પડશે ત્યારે એ નિયમોનો આપણે ઉપયોગ કરીને અને શીખતા જશું। ચાલો હવે પછી વાત કરશું તો સૌથી પહેલું છે ગુણાકાર માટેનો નિયમ। તો કે જ્યારે બે अथवा બે करता વધારે પદોનો ગુણાકાર કરવામાં આવે ત્યારે તેની નિશાનીઓને महत्व आपवामां आवे छे। जो एटले शुं तो कि ज्यारे बे अथवा बे करता वधारे पदों ज्यारे गुणाकारमां आवे तेनी निशानीओनुं खास ध्यान राखवामां आवे। प्लस छे के माइनस छे तो एना माटे सौथी पहेला हूँ तमने અહીં नोट्स लखी दઉં છું કે જ્યારે बे प्लसवाळा पदोनो गुणाकार थाय तो हमेशा प्लस जवाब आपशे। बे माइनसवाळा पदोनो गुणाकार थाय तो पण प्लस जवाब आवशे, परंतु एक माइनस अने एक प्लस तो जवाब माइनस, अने एक प्लस अने बीजू माइनस तो ये जवाब माइनस। तो आ शुं कहेवा मांगे तो कि आनी अंदर प्लस 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 याद राखवा माटे माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। हवे जो आ बधुं तो खबर ज छे, पण घणा लोको आ ज वस्तुनो उपयोग सरवाळा बादबाकीमां करे छे अने जेथी करीने तकलीफ क्यां पड़शे तो कि अहींया अने एक अहींया। तो कि जो सरवाळा के बादबाकीना आगळ नियमो जोया एक वखत रिविजन करजो तो एमां शुं थाय तो माइनस माइनस न्या प्लस नथी थतो, एवुं मात्र गुणाकारमां अने भागाकारमां ज थशे। एटले खास ध्यान राखजो कि माइनस माइनस प्लस ई मात्र गुणाकार अने भागाकार माटे ज छे, पण माइनस माइनस छे अहींया ज्यारे सरवाळा बादबाकीनी वात हशे त्यारे माइनसवाळुं पद आवशे, ये खास भूलता नहीं। अने बे वस्तु मिक्स न करवी सरवाळा अने बादबाकीमां। चालो हवे आनी अंदर उदाहरण ले एटले खबर पड़शे। -3 गुणिया 5 पहला सिंपल उदाहरण ले 3 गुणिया 5 एटले 15 केम के 2 प्लस है तो प्लस 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 रकम ईज राखीए बंने माइनस तो पण जवाब आवशे 15। एक प्लस एक माइनस और एक प्लस तो -15। जो आ चारे चारे नियमों और उदाहरण एटले खास ध्यान देजो। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस आ रीतना याद राखजो। पण कीधुं ई प्रमाणे कि भाई आने सरवाळा बादबाकीमां एप्लाय करवा जवानी खास ध्यान राखजो। चलो एना जेवो फटाफट बीजो नियम भागाकार माटेनो नियम। तो कि आनी अंदर मारे कई लगभग कई बात करवी पड़शे नहीं, सेम टू सेम बधुं आनुं आज अहींया रहेशे, परंतु एनी अंदर थशे शुं। हवे जो धोरण 9 मां आव्या छो तो भागाकार कोई आ रीतना नहीं देखाड़े। 16 भाग्या 4 भागाकारनी निशानी आवशे नहीं, परंतु नवुं रूप आवशे। केवुं आवशे तो कि अंश अने छेदवाळुं। एटले हमेशा याद राखवुं जो उपरनो भाग छे एने आपणे अंश कहीए छीए, नीचेनो भाग छे एने आपणे छेद कहीए छीए। एटले मोटा भागना जे भागाकारना स्वरूप हशे क्या स्वरूपमां हशे तो कि अंश अने छेद स्वरूपमां। हवे तमने न्याथी छेद उडाडता आवडवा जोईए तो आनो जवाब थई जशे 4। तो आ मात्र बेसिक बात थई, पण आमां नियमो तो आ ज बधाय रहेशे। एनु एक उदाहरण एक एक लेता जाए तो कि 15/3
તો 3 5 15 જવાબ પ્લસ આવ્યો. શું કામ? તો કે બંને પ્લસ હતા. નંબર 2 -15 રાખો અને -3 રાખો તો માઇનસ માઇનસ કેન્સલ થશે. 3 5 15 તો પણ જવાબ પ્લસ જ આવ્યો. જો એના પછી ત્રીજું ઉદાહરણ -15 + 3 3 5 15 તો -5. ચોથું ઉદાહરણ 15 ભાગ્યા -3 તો 3 5 15 તો પણ જવાબ આવશે -5. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવું કે આ બે નિયમો સેમ જ છે અને અમે થોડોક ઉતાવળમાં લઈ ગયું. શું કામ? તો કે આમાં આપણે વધારે ટાઈમ બગાડવો નથી. કંઈક આપણે નવું શીખવાનું છે એની શરૂઆત હવે કરીએ. અને બીજી વસ્તુ એ કે જ્યારે આ ચારે ચાર વસ્તુ એકસાથે ભેગી થાય, હજી ઘણા લોકોને ખબર નથી, તો ત્યારે હંમેશા આ નિયમનો ઉપયોગ કરવો પડશે. ભાગો સબા એટલે શું? તો કે સૌથી પહેલાં ભાગાકાર, પછી ગુણાકાર, પછી સરવાળો અને છેલ્લે બાદબાકીનો ઉપયોગ કરવો. અને આ નિયમ એના પછી હજી એક વસ્તુ સાદુરૂપની, કાઉન્સના પ્રકાર, જે ધોરણ 6માં તમારે આવતા કાઉન્સના પ્રકાર, કયા કયા પ્રકારના કાઉન્સ હોય, ક્યારેક એનું સાદુરૂપ આપવું, એ અગત્યનું આપણા માટે રહેશે. ફટાફટથી એક વખત જરાક નજર ફેરવી લો અને આ વસ્તુ તમને હું હોમવર્કમાં આપું છું કે કાઉન્સના પ્રકાર તમારે ગોતવાના રહેશે. કયા કયા પ્રકાર છે, જો મારી પાસે એનું લિસ્ટ છે, પણ હું નેક્સ્ટ ટાઈમ તમને દેખાડીશ કે કયા પ્રકારના કાઉન્સ છે. પહેલાં તમે ગોતજો કયા કયા પ્રકારના મળે અને કયા કયા પ્રકારના મળે નહીં, અને એનું સાદુરૂપ કઈ રીતના આપવું એ આપણે તમને હોમવર્કમાં આપીએ છીએ. ખાસ ધ્યાન દેજો. ચાલો એમાં ચાલો એના પછી આપણે વાત કરશું ખૂબ અગત્યનું ઘાત અને ઘાતાંકના નિયમો. ચાલો એમાં પહેલો નિયમ, ગુણાકાર માટે ઘાતનો નિયમ. પણ એની પહેલાં વાત કરીએ તો આનો એક પ્રકાર પડશે. એ પ્રકાર પહેલાં લખી દઈએ. જ્યારે આધાર સરખા હોય અને ઘાત અલગ અલગ હોય. હવે તો તમને એમ થાય કે અવળો મોટો પ્રકાર, તો કે જો સૌથી પહેલાં તો એને ડીપલી એ વિચાર કરીએ કે એની અંદર એની બી ઘાત, તો એ છે એને આપણે આધાર કહીએ છીએ અને બીને જો અત્યાર સુધી આપણે ઘાત કહેતા હતા પણ આપણી કંઈક ભૂલ હતી, એને આપણે ઘાતાંક કહેશું. ઘાત કેને કહેવાય એ આપણે આગળ વાત કરશું. તો જો નીચે જે છે એને આપણે આધાર કહીએ છીએ અને જે ઉપર છે એને આપણે ઘાતાંક કહીએ છીએ. હવે આની એક સિમ્પલ એક વસ્તુ યાદ રાખવા માટે, જો કે યાદ તો રહે જ એમ છે કે જે ઉપર ચડીને બેસે છે એને હંમેશા ઘાતાંક કહેવાય અને જે નીચે આધાર કે જેના આધારથી જે ઉપર જાય છે એના માટે આપણે નીચે હોય છે આધાર અને ઉપર હોય છે ઘાતાંક. આનું એક બેસ્ટ ઉદાહરણ આપું કે ઘણી વખત આપણે જ્યારે નાના હતા તો હમણાં કેરીની સિઝન ગઈ એટલે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ટલ્લા લેતા જ હોય બગીચાએ. તો હવે તમારા જેવા બે કોઈક છોકરા, હવે બે એક વખત કેરી ખાવાનું મન થયું. હવે ખીચામાં તો રૂપિયા તો નહીં, કેટલા બધી તો હોય નહીં કે ભાઈ આ 400નું બોક્સ લઈ આવીને ઘરે ખાઈ આરામથી ખાઈએ, પણ એમાં મજા ન આવે. પણ હવે બે નક્કી કર્યું કે આપણે ક્યાંક બગીચામાં જઈને કેરી પાડવી. હવે જ્યાં બગીચામાં જે જતા હોય, હવે કેરી કોકે રાખી હોય, આંબા રાખ્યા હોય, હવે એ ત્યાં કંઈ એમને તો તમને ડાયરેક્ટ લે બેટા કેરી ખા એવું તો નહીં કહે, પણ હવે તો કે એના માટે કંઈક કામ કરવું પડે. તો હવે બે નક્કી કર્યું ભાઈ આમાં સીધી રીતના કેરી મળશે નહીં. તો હવે ત્યાં એક પારી જેવું ફરતું હતું બગીચાની, તો એમાંથી એક છોકરો તો જાડો હતો અને એક હતો એ થોડો મીડિયમ બોડી એટલે થોડોક પતલો હતો, જે ઓલા છોકરાની સાપેક્ષે. હવે જે જાડો છોકરો છે એ વંડી ઠેકી શકે નહીં, એટલે નક્કી શું કર્યું તો કે ભાઈ તું મારા ખંભા ઉપર પગ મૂકી અને વંડી ઠેકી જા. હવે તો જે જાડો છોકરો હતો એ આ નીચે હતો
એટલે શું થયું તો કે એ આધાર, જે નીચે છોકરો જે જાડો હતો એ શું હતું તો કે આપણા માટે આધાર. હવે એવું મેં શું કામ કીધું તો કે જે આધાર હોય ને એ હંમેશા કંઈક ને કંઈક બળ ધરાવતો, એ કોઈ દી ફરે નહીં. એટલા માટે એ આધાર માટે આપણે જાડો છોકરો યાદ રાખ્યો. અને જે વંડી ઠેકીને ગયો એ આપણા માટે શું થયું તો કે ઘાતાંક. પણ જો આ ખાલી ઉદાહરણ માટે છે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે ભાઈ વંડી ઠેકા પછી તમારી હાલત શું થાય એ તમારે નક્કી કરવાનું છે. એટલે કંઈ ફરી પાછા કે સાહેબનો વંડી ઠેકવાની વાત કરી હતી એટલે જરાક પ્રેક્ટિકલ કરી આવી, એટલે કન્ડિશન એપ્લાય, એવું કંઈ મગજમાં વિચારવું નહીં, માત્ર ઉદાહરણ માટે મેં સમજાવ્યું છે. તો હવે આટલી ખબર પડી કે નીચે હોય શું હોય તો કે આધાર, ઉપર હોય શું હોય તો કે ઘાતાંક. હવે એના ઉપરથી આગળ વધીએ તો કે અહીં મેં પ્રકાર લખ્યો શું છે તો કે જ્યારે આધાર સરખા હોય અને ઘાત કેવી હોય અલગ અલગ. ચાલો એનો સૌથી પહેલો નિયમ તો કે ગુણાકાર માટેનો નિયમ. તો એની કંઈક સમજૂતી, વ્યાખ્યા તો ના આપી શકે, માત્ર સમજૂતી. જ્યારે બે અથવા બે કરતા વધારે પદો કે જેના આધાર સરખા હોય પરંતુ તેની ઘાતાંક અલગ અલગ હોય અને તે પદો એકબીજા સાથે ગુણાકારથી જોડાયેલા હોય તો તે પદોના અથવા તે સંખ્યાની ઘાતનો સરવાળો થાય. જો સમજૂતી બહુ મોટી છે પણ બિલકુલ સિમ્પલ છે. કઈ રીતના તો કે બે સિમ્પલ વસ્તુ કે જ્યારે બે અથવા બે કરતાં વધારે પદો ગુણાકારથી જોડાયેલા હોય, પણ આધાર કેવા હોય સરખા હોય, પરંતુ ઘાત કેવી હોય અલગ અલગ, અને ગુણાકારથી જોડાયેલા હોય ત્યારે હંમેશા એની ઘાતનો હંમેશા શું થાય તો કે સરવાળો થાય. તો કે જો એની એમ ઘાત ગુણ્યા એની એન ઘાત, આવું કોઈ મેં ઉદાહરણ લીધું એક. તો કે જો આનું શું થાય તો કે આધાર સરખા છે બે જગ્યાએ જોવું જોઈએ તો કે બે જગ્યાએ એ છે, એના ઘાત જો અલગ અલગ, એક જગ્યાએ એમ છે એક જગ્યાએ શું છે એન. પછી શું થાય તો બંને પદો જોડાયેલા કેનાથી છે તો ગુણાકાર. બંને પદો ગુણાકારથી જોડાયેલા હોય તો હંમેશા ઘાતનો સરવાળો થાય. તો કે એની એમ પ્લસ એન ઘાત. હવે એનું ઉદાહરણ 5ની 3 ઘાત, 5ની 2 ઘાત. જો બંને જગ્યાએ આધાર કેવા છે સરખા છે, બેની ઘાતાંક જોવો જોઈએ અલગ અલગ છે, પદ કેનાથી જોડાયેલું તો ગુણાકારથી. તો કે 5ની 3 વત્તા 2 ઘાત એટલે કે 5ની 5 ઘાત. અને એક વસ્તુ હજી ચોખવટ કરી દઉં કે અહીંયા 5ની 5 ઘાત છે તો આપણે જ્યાં સુધી ઘાતનું સાદુરૂપ આપી શકીએ ત્યાં સુધી આપવાનું. કાંઈ કદાચ 5ની 15 ઘાત આપી હોય તો આપણે થોડુંક ટફ પડે સાદુરૂપ આપવું. એટલા માટે જ્યાં સુધી ઘાતનું સાદુરૂપ આપી શકો ત્યાં સુધી એનું સાદુરૂપ આપવાનું. ચાલો આ પહેલો નિયમ થયો. બીજો નિયમ ભાગાકાર માટે ઘાતનો નિયમ. ચાલો ભાગાકાર માટે ઘાતનો નિયમ એટલે શું? જ્યારે આધાર સરખા, હવે તો ટૂંકમાં લખું એટલે વધારે ખબર પડશે, આધાર સરખા પરંતુ ઘાત અલગ અલગ અને બંને પદો
ભાગાકારથી જોડાયેલો હોય ત્યારે તેની ઘાતની બાદબાકી થાય. જો સાવ સિમ્પલ અને શોર્ટ સમજૂતી, આધાર કેવા સરખા, ઘાત કેવી અલગ અલગ, બંને પદો જોડાયેથી કે ન હોય ભાગાકારથી, ત્યારે શું થાય ઘાતનું? તો કે બાદબાકી. જો 4 જ પદ યાદ રાખવાના. ફરી પાછું, આધાર કેવા સરખા, ઘાત કેવી? તો કે અલગ અલગ, બંને પદો કેના જોડાયેલા હોય? તો કે ભાગાકારથી, તો ઘાતનું શું થાય? તો કે બાદબાકી. તો કે જોઈએ કઈ રીતના? તો કે એની એમ ઘાત ભાગ્યા એની એન ઘાત. તો જો હવે આપણે આ રીતના નહીં લખીએ, કેમ કે ધોરણ 9માં આવ્યા છે. તો કે એની એમ ઘાત એને ભાગ્યા એની એન ઘાત, આપણે આ રીતના જ લખશું. તો ફરી પાછું, આધાર કેવા સરખા, ઘાત કેવી? તો કે અલગ અલગ, બંને પદો જોડાયેલા કેનાથી છે? ભાગાકારથી, તો ઘાતનું શું થાય? તો કે બાદબાકી. એની એમ માઇનસ એન ઘાત. ચાલો એનું ઉદાહરણ, તો કે ઉપરનું જ ઉદાહરણ ખાલી ભાગાકાર કરી નાખીએ. 5ની 3 ઘાત ભાગ્યા 5ની 2 ઘાત, અથવા તો એને આ રીતના લખશું 5ની 3 ઘાત ભાગ્યા 5ની 2 ઘાત. તો કે 5ની 3 માઇનસ 2 ઘાત એટલે કે 5ની 1 ઘાત. પરંતુ આપણે ઘાત 1 હોય ત્યારે લખતા નથી, માત્ર આપણે એને 5 સ્વરૂપે જ લખીએ છીએ. હવે તો કે આ બે નિયમો ત્યાં, ગુણાકારનો નિયમ અને ભાગાકારનો નિયમ. હવે આ નિયમો ક્યાંથી મેં ગોઈતા છે એ તમારે ખબર જ છે કે ધોરણ 8માં તમારા આ ચેપ્ટર આવતું, ધોરણ 7માં ચેપ્ટર આવતું ઘાત અને ઘાતાંક, એમાંથી જ આ નિયમો લઈ આવ્યો છું. એટલા માટે તમારે થોડીક ઘણી કંઈક હિન્ટ મળી છે કે આપણે કામ શું કરવાનું છે નેક્સ્ટ લેક્ચર માટે. તો એના માટે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા, આગળનું કામ શું છે એ હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણાવવાનું તો છું, પણ એની પહેલાં તમે એક વખત આમાં નજર ફેરવજો. હવે બીજી વસ્તુ એ કે એમ ન કહેતા કે સાહેબ અમારી પાસે બુક નથી. અત્યારના શાળા મિત્ર નામની એપ્લિકેશન તમારી પાસે છે જ, ન હોય તો ડાઉનલોડ કરી લેવાની. એની અંદર એક ધોરણની બુક છે, એમાંથી ફટાફટ રિવિઝન થઈ જાય. અને એમાં તો સુવિધા સારી છે કે તમને ચેપ્ટર વાઇઝ જે ચેપ્ટર તમે નાખો એ જ ચેપ્ટર ખુલે. એટલા માટે તમે એમાંથી થોડુંક રિવિઝન કરી લેજો અને આમાં થોડીક નજર ફેરવો. આજ માટે અસ્તુ.